1757년 미국 식민지 시대, 부모를 잃은 영국계 백인 나다니엘은 모히칸족의 추장 칭가츠국에게 어릴 때부터 아들처럼 키워졌습니다. 칭가츠국의 실제 아들인 웅카스와는 형제처럼 지내온 사이입니다. 영국의 이주민들은 원주민들과 평화롭게 잘 살고 있었습니다. 하지만 영국은 미국 땅을 두고 프랑스와 식민지 전쟁을 하고 있었고, 미리 정착한 영국 이주민들에게 민병대 자격으로 본국인 영국과 같이 싸우길 원했습니다. 물론 이주민들 사이에서도 본국을 돕겠다는 여론도 있었습니다. 한편 다른 부족인 휴론족의 마구아는 영국 편인 척 했지만 사실 프랑스 편이었습니다. 영국군 몰로 대령의 두 딸인 코라와 앨리스는 호위 장교 덩컨 소령과 함께 아빠가 있는 요새로 가는 길이었습니다. 프랑스 스파인 마구아는 길잡이 역할을 해줬죠. 마구아는 슬슬 본색을 드러냅니다. 그 시각 같은 숲에 있었던 나다니엘은 뭔가 수상함을 느낍니다. 덩컨 소령은 낙마를 하게 되고, 모히칸족 추장 칭가츠국과 아들 웅카스, 주인공 나다니엘은 그들을 구해줍니다. 그렇게 마구아는 도망을 칩니다. 덩컨은 자초지종을 말하고, 구사일생한 언니 코라와 동생 앨리스, 장교 덩컨은 모히칸족을 따라 나섭니다. 계곡을 지나자 또 다른 부족 원주민 농장 사람들이 다 죽어있는 걸 발견합니다. 분노를 느끼는 웅카스. 웅카스는 발자국을 보곤 프랑스군이 한 짓이란 걸 알 수 있었습니다. Whoever they are, though they're strangers, they're at least entitled to a Christian burial. They cannot be left behind. Let us go, miss. They're not strangers. 그리고 금방 밤은 찾아왔습니다. You knew them well. Why didn't you bury those people? Anyone looking for our trail would see it as a sign we passed that way. 역시나 추격자들은 있었습니다. 숨죽인 존버 끝에 다행히 발각되지 않았습니다. 나다니엘은 부모를 여의고 모히칸 부족과 함께 커온 유년 시절 이야기를 해줍니다. 언니 코라와 나다니엘은 묘한 호감을 느끼기 시작합니다. 과연 이 둘의 관계는 앞으로 어떻게 진행될까요? 이후 드디어 도착했지만 요새는 전쟁통에 난리나 있었습니다. 프랑스의 맹공에 영국 요새는 엄청난 위기를 맞고 있었죠. 나다니엘 일행들은 프랑스군의 눈을 피해 요새로 입성하게 됩니다. 딸들은 거기서 아빠인 멀로 대령을 만납니다. 요새는 위험해 오지 말라는 편지를 보냈는데 그녀들은 받아보지 못했던 겁니다. This Magua led us into it. 18 killed. These men came to our aid. They guided us here. Indebted to you. Thank you. It was a war party. That means they're gonna be attacking up and down the frontier. Came upon it yesterday, it was burned out. Everyone murdered.
A terrible feature of war here in the Americas, Major Hayward. 나다니엘과 코라의 호감은 사랑으로 변했고 전쟁에 찬성파였던 이주민 친구들과 자연스럽게 합류합니다. 하지만 곧바로 몰로 대령과 의견 충돌이 일어납니다. 죄 없는 많은 마을 사람들이 학살당하니 가족이 걱정되는 민병대는 요새를 나가 가족을 지키고 싶어 했고 몰로 대령은 요새 상황이 더 급하니 나가는 걸 거부합니다. More convincing than this man's opinion. Before I weaken the fort's defenses by releasing the militia. If English law cannot be trusted, maybe these people would do better making their own peace with the French. That is sedition! That is the truth! 그리고 사실 덩컨은 코라와의 결혼을 오래전부터 구애했으나 역시나 차이고 맙니다. 교조는 소강 상태, 두 사랑꾼은 몰래 만나는데요. 나다니엘과 코라는 더 이상 속마음을 숨기지 않습니다. 하지만 나다니엘은 민병대 친구 한 명을 몰래 집으로 보냈다는 죄로 체포됩니다. 코라는 당장 아빠에게 달려가 따지고 들지만 손동죄가 맞다며 딸의 편을 들어주지 않습니다. Of sedition. And subject to military justice and beyond pardon. Justice! Why didn't you leave when you had the chance? 교수형에 처해질 거란 아빠의 말에 코라는 눈물을 흘립니다. 그리고 프랑스군의 엄청난 화력의 대포가 드디어 도착을 했습니다. 다음 날 프랑스는 최후의 통첩을 합니다. 몰로 대령은 프랑스의 몽캄 후작을 만납니다. Under the command of a lesser man, it would have fallen long ago. 영국 장군이 지원군을 보낼 수 없다는 전가를 보냈으나 프랑스는 미리 전가를 확보했고 그 배후에는 휴론족 마구아가 있었습니다. I beg you to consider my terms for your surrender. This is the signature of Webb. None of your men will see the inside of a prison barge. They are free. 결국 몰로 대령은 항복하며 요새를 떠납니다. 하지만 마구아는 영국에 엄청난 복수심이 있었습니다. Magua's children were killed by the English. Magua's village and lodges were burnt. But I cannot break the term of the surrender and sully the lilies of France. 다음 날 영국은 요새를 약속대로 떠납니다. 나다니엘도 결박된 채 요새를 나왔죠. 하지만 마구아는 영국을 그냥 보낼 수 없었고 부족을 모두 끌어모아 공격을 감행합니다. 마구아는 결국 몰로 대령을 죽입니다.
도주에 성공하나 싶었지만 휴론족은 끝까지 쫓아왔습니다. 강줄기를 따라 한 계곡에 다다르고 하지만 엄청난 폭포가 있어 결국 멈추고 그렇게 추격을 피해 다 함께 폭포 안으로 숨게 됩니다. As far as we go, we're lucky they'll figure we beat our canoes and head across land. And if they don't, we'll just have to forego the pleasure of hanging me. 두려움에 떠는 동생 앨리스를 위로하는 웅카스. 그리고 코라는 아빠가 죽은 걸 이제야 전해 듣게 되었죠. 마구아는 귀신같이 폭포 뒤에 숨은 걸 알고 찾아왔습니다. You've done everything you can do! Save yourself! I want you to go! If we go, there's a chance there won't be a fight. Just stay alive, no matter what occurs. 그렇게 휴론족으로 잡혀오게 되고 인지를 프랑스군에 팔자고 추장에게 설명을 하는데요. Tuleno. Talleha. Monroe. 그때 나다니엘이 휴론족으로 찾아왔습니다. Let the children of the dead Colonel Monroe go free. Les Français. Au port des Hurons. Et ça, c'est bien. It is false that the French will be friends still to the Hurons. Pas moi, que les Blancs, ni aussi fort que les Blancs. Magua heart is twisted. He would make himself into what twisted him. Those are the ways of the Yengeese and the Francais traitors. Let the children of the dead Monroe and the Yengeese officer go free. Monroe, Sagoya, 또 과거에 이에 다른 바이과. 추장은 나다니엘의 목적과 마구아의 분노를 반반 풀어주는 대가로 둘은 살려두고 대신 죽겠다는 덩컨을 잡습니다. 사실 나다니엘이 죽겠다고 했으나 덩컨은 자신이 죽는 걸로 일부러 통역을 틀리게 말한 거였습니다. 동생 앨리스까지 어디론가 데려가고 나다니엘은 덩컨이 고통받지 않게 어쩔 수 없는 선택을 합니다. 앨리스는 아주 높은 산 중턱까지 데려가고 칭가추국과 나다니엘, 웅카스는 몰래 뒤를 쫓습니다. 하지만 웅카스는 마구아의 상대가 되지 못했습니다. 웅카스가 죽자 앨리스도 절벽으로 다가서고 칭카추국은 결국 아들 복수에 성공하고 나다니엘은 동생을 잃은 코라를 위로해 줍니다. Spirit and the maker of all life. I, Chingachgook, last of the Mohicans. 이렇게 영화는 끝이 납니다. 영화의 원작은 제임스 페니모어 쿠퍼의 1826년작 가죽 스타킹 이야기로 총 5부 중 2부에 해당하는 모이칸족의 최후라는 소설을 마이클만 감독이 영화로 연출하였습니다. 1754년부터 1763년까지 유럽에서 7년 전쟁이 일어나고 있을 때 북아메리카 대륙에서는 오하이오강 주변의 인디언 영토를 둘러싸고 일어나 영국과 프랑스의 식민지 쟁탈전인 프렌치 인디언 전쟁을 소재로 하고 있습니다. 실제로 영국과 프랑스 모두 여러 부족의
유럽의 인디언들과 동맹을 맺었습니다. 인디언들은 유럽 국가들의 비버의 가죽을 팔아 술과 총 등을 얻어냈었죠. 영화 시작부터 1757년이라고 대문짝만하게 연도를 보여주며 시작하는데 가장 치열한 전투가 일어났던 시기를 채택했습니다. 윌리엄 헨리 요새의 학살이라고 불리우는 큰 사건이 실제로 있었는데 지들 딴에는 유럽의 귀족들답게 신사적으로 항복을 받아내고 영국은 깔끔하게 요새를 비우지만 영화에서도 등장하는 휴런족, 오타와족 등의 부족들의 영국군이 학살당하는 사건을 가장 힘주어 연출했습니다. 이 사건으로 영국은 프랑스가 매너 있게 항복을 수긍하는 척 하면서 뒤에서는 원주민들에게 공격을 지시했다는 오해를 불러일으키게 되고 이후 수많은 전투에서 영국군이 이기며 프랑스군의 항복을 받아주지 않고 모조리 죽이거나 전쟁 포로로 데려갔습니다. 인디언을 악당으로 묘사하고 있고 영국계 백인이 선한 주인공이라 비난을 받기도 했던 작품입니다. 개인적으론 결국 엔딩 장면에 웅카스가 죽고 대가 끊긴 최후의 모이칸족을 비추며 영화는 끝나기에 유럽 열강들 싸움에 인디언이 사라진 씁쓸한 이면도 느끼게 해주는 꽤나 괜찮은 엔딩이라 생각합니다. 영화 라스트 모이칸의 영국 출신 주연 배우인 다니엘 데이 루이스는 아일랜드 태생의 전신마비 장애인 크리스티 브라운의 자전소설을 영화한 작품인 나의 왼발에서 엄청난 메소드 연기로 첫 번째 아카데미 나무주연상을 수상했고 데어 윌 비 블러드에서는 가난한 강부가 석유를 발굴하면서 엄청난 탐욕의 광기로 변해가는 정말 소름 끼치는 연기로 두 번째 아카데미 나무주연상을 수상했습니다. 이후 영화 링컨의 명연기로 찬사를 받으며 또다시 세 번째 나무주연상을 수상한 그는 아카데미에서 주연상을 3번 수상한 유일한 배우입니다. 다니엘 데이 루이스는 로버트 드니로, 더스틴 호프만, 잭 니콜슨, 말론 브란도와 함께 헐리우드에서 가장 유명한 메소드 배우인데요. 화제가 되었던 메소드 연기로는 데어 윌 비 블러드에서 촬영 3달 전부터 혼자 황무지에 가서 텐트를 치고 생활을 한 후 완벽한 강부 그 자체의 모습을 첫날 보여줘 모든 스태프들을 놀라게 했습니다. 갱스 오브 뉴욕에서는 악마 같은 도살자 빌력을 소화하기 위해 실제로 도축 교육을 받았고 옛날 뉴욕 어투를 구사하기 위해 촬영 이외의 시간에도 계속 그 말투를 사용했습니다. 링컨을 촬영할 당시에는 링컨 대통령에 관련된 서적만 100권 이상 읽었습니다. 로버트 드니로가 영화 택시 드라이버를 찍기 위해 12시간 2교대 택시 운전기사로 실제 일했다든지 말론 브란도가 영화 맨에서 하반신 불구역을 하기 위해 촬영 기간 내내 계속 휠체어를 타고 생활한 케이스도 유명합니다. 인물의 모든 행동과 영혼까지 담기 위해 무슨 수를 써서라도 노력을 하는 극사실주의 연기를 메소드 연기라 불리우는데요. 전해진 일화 같은 거로만 봐서는 다니엘 데이 루이스가 지구상에서 가장 메소드 연기를 많이 시도하는 배우임은 틀림없습니다. 라스트 모이칸에서도 메소드까지는 아니더라도 실사격 훈련을 받고 야생에서의 생활 방법 등을 일부러 익히는가 하면 액션씬을 지도받는 등 다니엘 데이 루이스는 과거에도 연기 열정이 엄청났습니다. 마지막으로 라스트 모이칸 하면 떠오르는 유명한 OST가 관객들 가슴속에 남아있지만 치명적인 OST도 남긴 영화이기도 합니다. 이상 아만보 무비였습니다.